complete opposite of the Laplace transform is called the inverse Laplace transform. In the Laplace transform, the function in terms of t and getting the answer in terms of s. But here, the both are reversed. The function in terms of s and answer is in terms of t. So the question is answer and answer is a question. Already we discussed the formulas of inverse Laplace transform. Once again, I explain the formulas of inverse Laplace transform. Formula number 1. First, L inverse of f bar of s equal to f of t. This is the relation of s and t in the inverse Laplace. Formula number 1. L inverse of 1 by s equal to 1. Formula number 2. L inverse of 1 by s plus a e power a t. Next formula number 3. L inverse of 1 by s minus a e power minus a t. 4. L inverse of 1 by s power n plus 1 that equal to t power n by n factorial. Next, formula number 5. L inverse of 1 by s square plus first a by s square plus a square sin a t. Formula number 6. L inverse of 1 by s square plus a square 1 by a sin a t. Formula number 7. L inverse of a by s square minus a square sin h a t. Formula number 8. Formula number 8. L inverse of 1 by s square minus a square 1 by a sin h a t. Formula number 9. L inverse of s by s square plus a square cos a t. Formula number 10. L inverse of s by s square minus a square cos h a t. These 10 are mostly used formulas in inverse Laplace transform. So last class, some fundamental problems are we have to discuss. So today is one important topic, partial fraction method and a convolution theorem. And last topic, solve the differential equation by using the Laplace transform. I sharing the one document. Inverse Laplace transform part 1. Inverse Laplace transform of derivatives
on the partial fraction method. సో ఇక్కడ ఉంది ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ మనం డిస్కస్ అయిపోతే ఏమవుతుందంటే కన్వల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమంటున్నట్టు చూడండి ఒకసారి, స్క్రీన్ బిగ్ చేసి చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, find L inverse of s minus 2 by s square plus 5s plus 6. First we have to factorize these terms, s square plus 5s plus 6. So it is the combination of s plus 2 into s plus 3. s square 5s ఎలా రాసుకోవచ్చు, 6 యొక్క ఫ్యాక్టర్, సో 2s plus 3s plus 6 కదా. s కామన్ తీస్తే s plus 2, ఇక్కడ 3 కామన్ తీస్తే s plus 2, మళ్ళీ రెండిట్లోంచి s plus 2 కామన్ అయింది. s plus 2 కామన్ తీస్తే ఇంకేం మిగులుతుంది, s plus 3. సో ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే s స్క్వేర్ ప్లస్ 5s ప్లస్ 6 ని కనుక మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, s plus 2 into s plus 3. సో last find out the L inverse value. First we have to take s minus 2 by s square plus 5s plus 6, and it is factorized to separate the splitting into the two functions s plus 2 into s plus 3. We know that in partial fraction method the power of s, so 1 by s plus 2 into s plus 3, we have to write in the partial fraction method a by s plus 2 plus b by s plus 3. గుర్తున్నాయి మీకు ఇలా రాసేవాళ్ళం. పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ లో మనకు మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్న టూ ఫంక్షన్స్ ని ఈ కాన్స్టెంట్ కింద రాసి ఏబీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇలా రాసేవాళ్ళం. సో ఇలా రాసినప్పుడు ఇప్పుడు మన ఏమేంటంటే ఎప్పుడు ఇలా రాయాలంటే ఎస్ కి పవర్ 1, ఇక్కడ ఎస్ కి పవర్ 1 మాత్రం పాసిబుల్ అవుతుంది. 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఉంటే మాత్రం ఇలా పాసిబుల్ అప్పుడు ఏం రాయాలంటే ఏఎస్ ప్లస్ బి అని రాయాలి. 2 కాన్స్టెంట్స్ కావాలి, ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇలా రాయాలి. సింగిల్ గా ఎస్ కి పవర్ 1 ఉంటే 1 కాన్స్టెంట్ చాలు అనమాట ఇలాగా. సో ఏ బై ఎస్ ప్లస్ 2, అలాగే రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ కి బి బై ఎస్ ప్లస్ 3. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఫస్ట్ టేకింగ్ ది ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ బై ఎస్ ప్లస్ 2 ప్లస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ 3, రెండింటికి ఎల్సిఎం దీని. ఎల్సిఎం తీస్తే ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3 ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఈ డెనామినేటర్స్ రెండు క్యాన్సిల్. అంతేకాదు ఒకసారి ఇక పక్కన చేద్దాం. ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3. ఈ ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3, ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎస్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఈ వాల్యూ అంటే ఈ స్టెప్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏబి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏ వాల్యూ, దెన్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఏ కావాలంటే బిని 0 చేయాలి, బి కావాలంటే ఏని 0 చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ నాకు ఏ కావాలి కాబట్టి బిని 0 చేయాలి. బి అంటే ఈ టర్మ్ 0 అవ్వాలి అంటే మనం ఎస్ ప్లస్ లో ఎంత పెట్టాలి, మనకి ఎస్ ప్లస్ 2 ఉంది, ఈ వాల్యూ 0 అవ్వాలంటే ఎస్ ఈక్వల్ ఎంత పెట్టాలి, -2 + 2 అయినప్పుడు మాత్రం 0 అవుతుంది. సో బిని 0 చేయాలంటే ఎస్ ప్లస్ లో -2 రీప్లేస్ చేయాలి. చూడండి, ఇప్పుడు ఎస్ ఈక్వల్ టు -2, దెన్ ఈ వాల్యూ మొత్తం 0, ఇక్కడ -2 పెట్టామనుకో, ఆల్రెడీ -2 లెఫ్ట్ సైడ్ -4, ఏ ఆఫ్ -2 + 3. సో -4 ఈక్వల్ టు -a. సో మైనస్ క్యాన్సిల్, ఏ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ బి వాల్యూ కావాలంటే ఏం 0 చేయాలి. ఏ అనే కాంబినేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూడండి, ఎస్ ప్లస్ 3 ఉంది. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంత రీప్లేస్ చేస్తే 0 అవుతుంది అంటే -3 రీప్లేస్ చేయాలి. -3 + 3 0. పుట్టింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు -3 ఇంటూ ది ఎంటైర్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈక్వేషన్ దీన్ని 1 అనుకోండి, ఏబి వాల్యూస్ రీప్లేస్ చేయాలి, దీని 2లో రీప్లేస్ చేయండి. చేసినప్పుడు -3 రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ మొత్తం 0. సో -3 -2 లెఫ్ట్ సైడ్ -5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఆఫ్ -3 + 2 ఎంత అవుతుంది, -5 ఈక్వల్ టు -b. సో మైనస్ క్యాన్సిల్, బి ఈక్వల్ టు 5. సో ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది, బి వాల్యూ వచ్చింది. సో ఏబి వాల్యూస్ రెండు తీసుకెళ్ళి దేనిలో రీప్లేస్ చేస్తారు,
ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ 1లో రీప్లేస్ చేయండి. ఏ అంటే 4, బి అంటే 5. అది రీప్లేస్ అయితే మనకు వచ్చింది -4 వచ్చింది కదా. ఏ వాల్యూ -4, బి వాల్యూ 5. రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేయదు అంటే స్టార్టింగ్ లో ఇటువంటి ఫార్ములాస్ ఏం మన దగ్గర లేవు. ఈ డినామినేటర్ ఇలాగ మనకి ఎటువంటి ఫార్ములాస్ లేవు. ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఎటువంటి ఫార్ములాస్ లేవు. సో ఎటువంటి పొజిషన్ లో ఉంటాయంటే డినామినేటర్ కి టర్మ్ మధ్య ఎడిషన్ కానీ సపరేషన్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఎలా అంటే లైక్ కేస్ ఇలా ఉంటే మనకు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? అప్లై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బోత్ సైడ్స్. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఇది మొత్తం క్వశ్చన్. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది. సో ఎల్ ఇన్వర్స్ రెండింటికి సపరేట్ చేసేటప్పుడు -4 కాన్స్టెంట్ బయట రాయండి, 1/s+2. ఇక్కడ 5 కాన్స్టెంట్, 1/s+3. 1/s+2 అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఫార్ములా ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s+a e⁻−at. సో దాని ప్రకారం e⁻−2t అవుతుంది. సో -4 × e⁻−2t +5 కాన్స్టెంట్. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s+a e⁻−8. ఏ అంటే ఇక్కడ 3 e⁻−3. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2 కాబట్టి e⁻−2 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 3 కాబట్టి e⁻−3t అవుతుంది. కాన్స్టెంట్స్ ఎలాగో బయటే ఉంది. సో ఇదే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకున్నయే కాకపోతే ఏంటంటే దానికి ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది అంతే. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే మ్యాక్సిమం మనకి కన్వల్యూషన్ లాట్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇచ్చిన దాంట్లో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s × s+1 × s+2 ఇలా ఇచ్చాడు. ఎల్ ఇన్వర్స్ తో పాటు ఇచ్చాడు. మనం ఫస్ట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎడిషన్ సపరేషన్ కాంబినేషన్ లోకి రావాలి. అందుకని ఏం చేస్తా అంటే ఓన్లీ ఆ వాల్యూస్ తీసుకోండి, ఎల్ ఇన్వర్స్ కొంచెం పక్కన పెట్టి. దీన్ని ఎలా రాద్దాం? ఫస్ట్ ఎస్ ఫ్యాక్టర్ a/, సెకండ్ ఎస్ ఫ్యాక్టర్ b/, థర్డ్ ఎస్ ఫ్యాక్టర్ c/. అంటే a/s + b/s+1 + c/s+2. ఇటువంటి వాటిని మీకు సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. బాగా హెవీగా ఉన్న వాటిని ఇవ్వడం. ఎందుకంటే మన తర్వాత ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి కదా, అందుకోసం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీయాలి. ఎల్సిఎం ఎలా తీస్తాం? ఈ మూడింటికి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? s × s+1 × s+2 అవుతుంది. న్యూమరేటర్ s క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ 2 s+1 s+2. డినామినేటర్ లో నాకు ఈ వాల్యూ సరిపోవట్లేదు, ఇక్కడ రాస్తాను. ప్లస్ బి వాల్యూ ఏమవుతుంది? s+1 s+1 క్యాన్సిల్ అయితే s × s+2 ప్లస్ c × s+1 డివైడెడ్ బై s × s+1 × s+2. ఈ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్. లెఫ్ట్ సైడ్ 1 మిగిలింది, ఇటు పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ వాల్యూ మొత్తం మిగిలింది. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ కావాలంటే బిలు సిలు రెండు 0 అయిపోవాలి. బిలోను సిలోను కామన్ గా ఏముంది? ఎస్ ఉంది. ఎస్ 0 అవ్వాలంటే s = 0 పెడతాను. సో s = 0 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. ఈ వాల్యూ 0, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2 అంటే 2a = 1, a = 1/2. సో ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు బి కావాలి అంటే ac 2 0 అవ్వాలి. ac 0 అవ్వాలంటే ఏలోను సిలోను కామన్ గా ఉంది. s+1. s+1 0 అవ్వాలంటే s = ఎంత పెట్టాలి? -1 పెట్టాలి. సో s = -1 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 అన్నమాట. సో 2 రీప్లేస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది మనకి? ac 2 0 అయిపోతాయి. ఇక్కడ s = ఎంత పెట్టాలి? -1 + 2 అంటే b, ఇక్కడ ఒక -2 మిగులుతుంది. -b = 1. సో b = -1. ఇప్పుడు c కావాలంటే a b 0 అవ్వాలి. ఏలోను బిలోను కామన్ గా ఉంది s+2 అంటే s = -2 పెట్టాలి. అప్పుడు ఈ రెండు 0 అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఒక -2, ఇక్కడ ఒక -2 + 1 -1 ప్లస్ 2c = 1. సో c = 1/2. సో ఏ వాల్యూ ఏమో 1/2, బి వాల్యూ -1, సి వాల్యూ ఏమో 1/2. ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1/2/s, బి వాల్యూ -1/s+1, సి వాల్యూ ప్లస్ 1/2/s+2 ఇలా వస్తుంది. సో అదే ఆన్సర్ కింద రాస్తాం చూడండి ఒకసారి. అలా వస్తేనే మనం లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయడానికి కుదురుతుంది.
ఇలాగ ఆ 2 కింద రాసేసుకున్నాడు ఇలాగ. రాసినప్పుడు ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ -1/2 కాన్స్టెంట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s, మైనస్ కామన్ తీసేయండి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s + 1, -1/2 కామన్ తీయండి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s + 2. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s అంటే దాని వాల్యూ 1 అంటే 1/2 × 1. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s + 1 అంటే e⁻−t. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s + 2 అంటే e⁻−2t. అన్నిట్లోనూ 1/2 కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా రాసుకోండి. దీన్ని ఇంకా a-b² లో కూడా రాసుకోవచ్చు. అన్ని a² + b² + 2ab లా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాగ 1/2 × 1 - e⁻t² అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలాగే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కానీ చెప్పడం ఎందుకంటే దానికి ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేసాము, వచ్చిన దాన్ని మనం కన్వల్యూషన్ లో దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. అందుకని ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం తక్కువ చెప్పుకున్నా, మీకు అది ఏ టాపిక్ లో కన్వర్ట్ కంప్లీట్ అదేంటి కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కన్వల్యూషన్ థియరంలో మళ్ళీ ఒకసారి ఇవి రిపీట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అలా చేయాలి. నెక్స్ట్ కన్వల్యూషన్ థియరంకి వెళ్దాం. సో ఇదే కన్వల్యూషన్ థియరము. కన్వల్యూషన్ థియరం ఏమంటున్నాడు ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి, తర్వాత మీకు మామూలుగా బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Let f(t) and g(t) are two functions and at t greater than 0 we define f(t) into g(t) equal to 0 to f of u g(t) minus c into du. ఈ ప్రూఫ్ ఉంది, ఈ ప్రూఫ్ అంతా మనకు అవసరం లేదు, థియరం కూడా అలా ఉంటుంది. సో కన్వల్యూషన్ థియరం యొక్క డెఫినేషన్ అదనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే కన్వల్యూషన్ లో కింద చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు, అదంతా మీకు బ్రీఫ్ గా సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L of 1/s minus a into 1/s minus b ఉందనుకో, ఈజ్ పాసిబుల్ టు సపరేట్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s minus a ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s minus b. ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా? ఎనీబడి? L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s minus a ఇదో టర్మ్, ఇదో టర్మ్. లేదు, ఇలా ఎవడో ఎగ్జామినేషన్ లో ఇలా ఎత్తాడు, కలిపేసి ఇచ్చేస్తాడు. ఇలాగా 1/s minus a ఇంటూ s minus b ఇస్తాడు. దీన్ని ఎలా సపరేట్ చేయడానికి, రెండింటిని వేరువేరుగా సపరేట్ చేసుకోవచ్చా చేయకూడదా అనేది నేను అడుగుతున్నాను. ఎవరు చెప్పలేరా? ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లేదా? యాక్చువల్గా అయితే మనకి అది సపరేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అయితేనే టర్మ్ కి టర్మ్ మధ్య ఎడిషనల్ సపరేషన్ ఉంటేనే మనకి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అదే కదా, టర్మ్ కి కాంబినేషన్ ఏదైనా ఎడిషన్ ఆర్ సపరేషన్ అనేది ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి మామూలుగా లాప్లాస్ లో కానీ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ లో కానీ డెరివేటివ్ లో కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్ లో కానీ ఇలా సపరేట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఎటువంటి ప్రాపర్టీ లేదు. కానీ ఈ కన్వల్యూషన్ లో పాసిబుల్ అవుతుంది, అందుకని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. కన్వల్యూషన్ లో మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది కన్వల్యూషన్ కాదంటే, వాడు క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా అప్లయింగ్ ది కన్వల్యూషన్ థియరం అంటాడు. కన్వల్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడే అలా 2 మల్టిప్లికేషన్స్ కి రెండింటిని లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ సపరేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ దానికి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f(s) తీసుకున్నాం అనుకో, వచ్చేది f of t. చెప్పే కదా క్వశ్చన్ s లో ఉంటుంది, ఆన్సర్ t లో ఉంటుంది. సెకండ్ దాన్ని జనరల్ గా మనం g(s) అనుకున్నాం ఇంకో దాన్ని, దానికి అప్లై చేస్తే వచ్చేది g of t. ఇప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడంటే f of t ప్లేస్ లో u పెట్టమంటున్నాడు, f of u. g of t ప్లేస్ లో t minus u పెట్టమంటున్నాడు. అయితే ఏది f of t ఏది g of t, ఫస్ట్ ది f of t సెకండ్ g of t అంటే కాదు. ఏదైతే సింపుల్ గా ఈజీగా ఉంటుందో దాన్ని g of t minus u తీసుకోండి. ఎందుకంటే దాంట్లో రెండు చెప్పాలి, t పెట్టాలి u పెట్టాలి. ఏదైతే టఫ్ గా ఉంటుందో దాంట్లో u పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ ఫంక్షన్. అంటే నేను చెప్పే దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin 2u ఉంది, ఇంకోటి ఏమో e⁻sin 2t ఉంది, ఇంకోటి ఏమో ఫంక్షన్ వచ్చేప్పటికి t ఇంటూ కాస్ తీసుకోండి, t ఇంటూ
cos 3t వచ్చింది. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏది జీ ఆఫ్ టీ కింద తీసుకోవాలి అంటే ఏదైతే టఫ్ గా ఉందో దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకోవాలి, ఏదైతే ఈజీగా ఉందో దాన్ని జీ ఆఫ్ టీ. ఇది ఈజీ కదా, 2 ఫంక్షన్స్ కంటే ఒక ఫంక్షనే ఉంది, ఇది 2 ఫంక్షన్స్ ఉంది. లేదు దీన్ని కనుక జీ ఆఫ్ టీ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఒకసారి రబ్ చేసి క్లియర్ గా చూపిస్తాను. మనకు 2 ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి. ఈ 2 ఆన్సర్స్ లో ఏది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏది జీ ఆఫ్ టీ కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే నేను ఫస్ట్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కింద జీ ఆఫ్ టీ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే జరిగే నష్టం ఏంటో ఒకసారి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ దాన్ని టీ ప్లేస్ లో యూ పెట్టుకుంటాం, అంటే సైన్ టు యూ. సెకండ్ దాంట్లో ఏం చేయాలంటే టీ మైనస్ యూ పెట్టాలి, అంటే టీ మైనస్ యూ కాస్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ టీ మైనస్ యూ. చాలా పెద్దగా అయిపోయింది చూడండి ఈ ఫంక్షన్, అలా అనుకోవడం మూలాన. సో ఇలా అనుకోవడం మూలాన చాలా బిగ్ అయిపోతుంది వాల్యూ, మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి తర్వాత చాలా కష్టం అయిపోతుంది. కాబట్టి నేను రివర్స్ తీసుకుంటా, అంటే ఏం తీసుకుంటా అంటే ఏదైతే టఫ్ గా ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే యూ కింద తీసుకుందాం. సో యూ ఇంటూ కాస్ 3u, ఇది ఓకే. తర్వాత సైన్ 2u, ఇది ఈజీగా ఉంది, ఇది సింపుల్ అయిపోయింది చూడండి. ఇందాకడేమో ఇక్కడ టీ మైనస్ యూ వచ్చింది, ఇక్కడ టీ మైనస్. అందుకే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే టఫ్ గా ఉన్న దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, ఈజీగా ఉన్న దాన్ని ఎప్పుడు కూడా జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి. కన్వల్యూషన్ థియరం ఏం చెప్తుంది, 2 మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్స్ కి ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేసి వచ్చే ఆన్సర్ ని యూ టీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీని ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కింద, జీ ఆఫ్ టీని జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ కింద తీసుకొని దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అలాగా ఇంటిగ్రల్ 0 to t ఎఫ్ ఆఫ్ యూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ డియూ చేయాలి. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? ఏదైనా ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ జీ ఆఫ్ టీ కనుక రాస్తే దీన్ని కన్వల్యూషన్ ఆపరేటర్ అంటాం. దీన్ని స్టార్ని ఎలా రాయాలి అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to t ఎఫ్ ఆఫ్ యూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ. దేనికైతే ఫస్ట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తామో అది ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కాదు, మీకు ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో అది జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ, ఏదైతే టఫ్ గా ఉంటుందో అది ఎఫ్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, బిగ్ చేసి చూపిస్తాను స్క్రీన్. సేమ్ దీనిలాగా పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ లాగే ఉంది ఇది, కానీ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు యూజింగ్ కన్వల్యూషన్ థియరం. మనం యూజింగ్ కన్వల్యూషన్ థియరం యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయమని. దీన్ని 2 ఫంక్షన్స్ కింద క్రియేట్ చేద్దాం. ఇవన్నీ ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసుకుంటారు, కొంచెం టఫ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం. s² అలా వస్తాయి. ఇలాగా దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ తీసుకోండి, s/s² ప్లస్ a² హోల్ స్క్వేర్ అన్నాడు. అంటే దీన్ని s/s² ప్లస్ a² ఒకటి తీసుకోండి, 1/s² ప్లస్ a² తీసుకోండి. రెండింటిని మల్టిప్లై అయితే s/s² ప్లస్ a² హోల్ స్క్వేర్ రావాలి. వస్తుందా లేదా? వస్తుంది. ఒకటేమో s/s² ప్లస్ a², ఇంకోటేమో 1/s² ప్లస్ a² తీసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం, సెకండ్ థర్డ్ దీంట్లో ప్రూఫ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ ఏమో s/s² ప్లస్ a², 1/s² ప్లస్ a², రెండింటికి సపరేట్ గా ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయండి. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s/s² ప్లస్ a² ఫార్ములా cos 80. నెక్స్ట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s² ప్లస్ a², న్యూమరేటర్ లో ఏ ఉండాలి, ఏ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బైలో రావాలి, 1/a sin 80. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో దేన్ని జీ ఆఫ్ టీ దేన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకోవాలంటే రెండు ఒకటే. ఇక్కడ టీ అనే ఫంక్షన్ లో రెండు లేవు, ఒకటే ఉంది. కాబట్టి జనరల్ గా డిఫాల్ట్ గా దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, ఎలా అనుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఏది ఎలా తీసుకున్నా దీని ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏమో ది జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ యూ పెట్టుకోవాలి, అంటే కాస్ 80 ప్లేస్ లో కాస్ ఏయు. ఓకే, జీ ఆఫ్ టీ ప్లేస్ లో జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ పెట్టాలి. ఈ 1/a కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సైన్ ఏ ఇంటూ
టీ మైనస్ యూ ఏ ఇంటూ టీ మైనస్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని పక్కన పెట్టి రెండింటికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అదే మనం చేసే ప్రాసెస్ కన్వల్యూషన్ థియరం అంటే. చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ దీన్ని ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్, దీన్ని జీ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అనుకుంటున్నాడు. ఎల్ ఇన్వర్స్ కడితే కాస్ టీ ఏటీ వచ్చింది, దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకున్నాం. దీనికి కడితే 1/a sin ఏటీ వచ్చింది, జీ ఆఫ్ టీ అనుకున్నాం. ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు రెండింటిని తీసుకెళ్ళి యు జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ పెడితే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ లో 1/a పక్కన పెట్టి కాస్ యూ సైన్ ఏ ఇంటూ టీ మైనస్ యూ. ఇప్పుడు మన కాస్ యాంగిల్ సైన్ ఫంక్షన్ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి ఒక 2 ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2ని మల్టిప్లై చేసి 2ని డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ 2ని మల్టిప్లై చేసి 2ని డివైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? 2 కాస్ ఏ సైన్ బి అంటే 2 కాస్ ఏ సైన్ బి అంటే సైన్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి. సైన్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ మైనస్ లో ఏ అంటే ఏయు, బి అంటే ఏటీ మైనస్ ఏయు, ఏ ప్లస్ బి ఏయు ప్లస్ ఏటీ మైనస్ ఏయు మైనస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి ఏటీ మైనస్ ఏయు మైనస్ ఏటీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏయు. అంటే దీన్ని ఏ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం అంటే 2 cos a sin b ఈక్వల్ టు sin a plus b మైనస్ sin a minus b. ఈ ఫామ్ లో చాలా సార్లు రాయడం జరిగింది. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఏయు, బి అంటే ఏటీ మైనస్ ఏయు. రీప్లేస్ చేయండి, రీప్లేస్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ 1/2 పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సైన్ ఏటీ ఈ వాల్యూ వచ్చింది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ చేస్తాం. మీరు అది మ్యూట్ చేసి చూసుకోవాలి. పద్దాక అన్మ్యూట్ చేస్తే నేను క్లాస్ ఆపి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మ్యూట్ లో పెట్టి రాను. ఇప్పటి నుంచి రిమూవ్ కొట్టేస్తాను. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఏం తీసుకుందాం అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, విత్ రెస్పెక్ట్ యూ ఉన్నప్పుడు టీకి డెరివేటివ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సైన్ ఏటీ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సైన్ ఏటీ బయటకు వెళ్ళిపోతే ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఏటీ బయట రాస్తే ఇంటిగ్రల్ డియూ ఉంటుంది. ఇంటిగ్రల్ డియూ అంటే యూ అనమాట. అంటే సైన్ ఏటీ యూ లిమిట్స్ ఎంత 0 to t అంటే టీ ఇంటూ సైన్ ఏటీ వస్తుంది. 0 అలాగో తీసేస్తాం కదా, టీ ఇంటూ సైన్ ఏటీ. అదే రాసింది దీనికి, టీ ఇంటూ సైన్ ఏటీ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్. సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో యూ ఉంది. సైన్ యూకి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ యూ, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 1/2a కాస్ యూ అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ రీప్లేస్ చేసాం. ఈ 2 వాల్యూస్ క్యాన్సిల్. ఫైనల్ గా మనకి టీ సైన్ ఏటీ ఇక్కడ ఒక 1/2a మిగిలింది. అంటే t/2a ఇంటూ సైన్ ఏటీ. అది కన్వల్యూషన్. ఇదే ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా ఏ ప్లేస్ లో 1 పెట్టుకొని కూడా అడుగుతాడు ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ π/2 సైన్ ఏటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే 1 వచ్చింది కదా, 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏబిసి వాల్యూస్ లో రావు. 1 వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే సైన్లో ఎప్పుడు 1 వస్తుందంటే 90 దగ్గర. సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టీ ప్లస్ లో π/2 వస్తుంది అనమాట. π/2 సైన్ టీ. ఈ ప్రాబ్లం కూడా చేసుకోవచ్చు. అదే కన్వల్యూషన్. ఇంకో డిఫరెంట్ గా ఉన్న ప్రాబ్లం ఏదైనా చేద్దాం. ఇక్కడ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉంది, కొంచెం డిఫరెంట్ గా. ఫస్ట్ ఓకే కానీ సెకండ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని ఇక్కడ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్గా ఇది ఎలా ఉందంటే 1/s ఇంటూ s² + 4 ఇది ప్రాబ్లం. దీంట్లో ఫస్ట్ రెండింటిని సపరేట్ చేసుకోండి. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఒకటి కన్వల్యూషన్ లో మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s² + 4 ని 2² కింద రాసుకోండి. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s అంటే 1. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s² + a² అంటే 1/2. 2 ఉండాలి, పైన లేదు. sin 2t అని రాస్తాం. అదే రాసాం. ఇది 1 1/2 sin 2t. ఇప్పుడు దేన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దేన్ని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోవాలంటే 1 అని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి. అది ఈజీ కదా. 1 అని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, దీన్ని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి. ఇది రివర్స్ అనుకున్నాడు, దీన్ని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి.
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 1/2 sin 2u పెడితే సరిపోతుంది. అక్కడ ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to t f of u అంటే 1/2 sin 2u. g of t minus u అంటే దాని వాల్యూ 1 ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం du. 1/2 into sin 2u కి మైనస్ cos 2u/2 లిమిట్స్ 0 to t మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 1/4 మైనస్ 1/2 ఇంటూ 1/2 అంటే 1/4 cos 2t మైనస్ cos 0 అంటే 1 మైనస్ cos 2t/4 వస్తుంది. ఓకే, ఇదిగో 2 ఇంటూ ఆడు వేరే తీసుకున్నాడు, మీరు ఇలా రాసుకోండి. 1/4 ఇంటూ sin 2tకి ఏమొస్తుంది, అప్పర్ లిమిట్ పెట్టినప్పుడు cos 0 అంటే 1 కదా, cos 2t మైనస్ cos 0 అంటే 1. దీన్ని ఇలా రాసుకోండి. 1/4 ఇంటూ 1 మైనస్ cos 2t అని రాసుకోండి. ఎదురు మైనస్ కామన్ తీసుకోండి. దీంట్లో ఒక మైనస్ 1/2 నుంచి 1/2 లోపల తీసుకెళ్ళండి. 1 మైనస్ cos 2t/2 అంటే ఎంత, sin 2t కదా, మైనస్ sin 2t/2 వస్తుంది. ఇది ఆన్సర్. ఓకే, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. కన్వల్యూషన్ అంటే ఏం లేదు, మనకు మల్టిప్లికేషన్ లో 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని విడివిడిగా రాసి వాటికి ln ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి. దేన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దేన్ని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోవాలి. సింపుల్ గా ఉన్నదాన్ని ఏదైతే ఈజియెస్ట్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, ఇలా రాసుకున్నట్లే మీరు అలా రాయొద్దు. సింపుల్ గా ఉన్నదాన్ని జీ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, అప్పుడు మనం దాంట్లో జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ పెడతాం కాబట్టి మన ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది. సింపుల్ గా ఉన్నదాన్ని అంటున్నాం అంటే మిగతా దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి. ఓకే, అనుకొని ఇంటిగ్రల్ 0 to t లో ఎఫ్ ఆఫ్ యూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ. కన్వల్యూషన్ ఏం చేయాలి, ఇది ఎలాగో మన క్వశ్చన్, దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారు, కన్వల్యూషన్ ఏం చేయాలంటే యూ పెట్టిన టర్మ్ ఇంటూ టీ ఆఫ్ యూ మైనస్ యూ పెట్టిన టర్మ్ రెండింటికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూతో ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత లిమిట్స్ 0 to t పెట్టుకోవాలి, అంతే ఆన్సర్. ఈజీగానే ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. కన్వల్యూషన్ అనే క్వశ్చన్ లేకుండా మీకు పేపర్ అనేది ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సొల్యూషన్ వాళ్ళది ఇస్తే బాగుండేది, వేరేది ఏదైనా ఉందని చూద్దాం, లేకపోతే మామూలుగా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవన్నీ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మాదిరే ఉన్నాయి దీంట్లో. దీంట్లో కూడా లేవు. మీకు డాక్యుమెంట్ చూసి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, షేర్ చేస్తాను, వాటిలో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దరు కానీ.
నెక్స్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లికేషన్స్. సో చాలా ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటున్నాడు. ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ తో సాల్వ్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. దీంట్లో కొన్ని ఫార్ములాస్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఆ ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ మీకు డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి. చూడండి, L of y equal to y bar, L of y dash equal to s y bar minus y of 0. నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అంటే కింద నుంచి రాసుకొస్తాను, చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. L of y ట్రిపుల్ డాష్ తీసుకున్నాను. ట్రిపుల్ డాష్ అంటే s క్యూబ్, తర్వాత s స్క్వేర్, s పవర్ 0. s పవర్ 0 అంటే నేను s పవర్ 0 రాయకుండా 1 రాస్తాను. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానో దీని ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి, అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏముంది, ట్రిపుల్ డాష్ ఉంది కాబట్టి s క్యూబ్, దాని డిగ్రీ తగ్గించండి, s పవర్ 1, s స్క్వేర్, s పవర్ 1, s పవర్ 0 అలా రాశాను. s పవర్ 1 అంటే ఎస్ఏ కదా, అందుకే ఏం రాయలేదమ్మా. దీని తర్వాత ఏం చేయాలంటే సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అంటే కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ తప్ప మిగతా అన్ని మైనస్ రావాలి. ఫస్ట్ తప్ప మిగతాదంతా మైనస్ రావాలి. అయిపోయింది. థర్డ్ స్టేజ్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ y బార్, నెక్స్ట్ y ఆఫ్ 0, నెక్స్ట్ y డాష్ ఆఫ్ 0, అలా ఎన్ని వస్తాయి, y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా y బార్, నెక్స్ట్ది y ఆఫ్ 0 మైనస్, నెక్స్ట్ది y డాష్ ఆఫ్ 0, స్పేస్ సరిపోక నేను మైనస్ తర్వాత లాస్ట్ది 1 కదా, y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకే, దీని నుంచి L, ఇది L ఆఫ్ y డబుల్ డాష్ చెప్పండి. L ఆఫ్ y డబుల్ డాష్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, s స్క్వేర్ తో, తర్వాత s పవర్ 1, తర్వాత s పవర్ 0 అంటే 1, మైనస్ మైనస్, ఫస్ట్ y బార్, నెక్స్ట్ y ఆఫ్ 0, నెక్స్ట్ y డాష్ ఆఫ్ 0 ఇలా రాస్తాం. L ఆఫ్ y డాష్ ఎంత అవుతుంది, s పవర్ 0 అంటే 1 మైనస్ ఫస్ట్ది y బార్, తర్వాత y డాష్ y ఆఫ్ 0. సో ఇవి ఫార్ములాస్ రావాలి మీకు. మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఫార్ములాస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఈ ఫార్ములాస్ వస్తానే ఈ రోజుకి మీకు ఫార్ములాస్ వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చెప్పను. ఈ ఫార్ములాస్ వస్తే తప్ప మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేరు. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. L ఆఫ్ y ఫోర్త్ డెరివేటివ్ రాద్దాం ఫస్ట్. అంటే s పవర్ 4, s క్యూబ్, s స్క్వేర్, s పవర్ 1, s పవర్ 0. s పవర్ 0 అంటే ఎంత, 1 కదా, 1 అలా ఉంచండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఏం రావాలని టర్మ్స్ అని చెప్పాను. టర్మ్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ y బారు, తర్వాత టర్మ్ y ఆఫ్ 0, తర్వాత y డాష్ ఆఫ్ 0, తర్వాత y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0, తర్వాత y త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 ఇలా వస్తాయి టర్మ్స్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం రాస్తాను, అన్ని మైనస్లో వస్తాయి, ఫస్ట్ ప్లస్ తప్ప మిగతా మైనస్లో వస్తాయి. టర్మ్ రాసింది మైనస్. ఫస్ట్ y బారు మైనస్ y ఆఫ్ 0 మైనస్ y ఆఫ్ 0, అది సరిగ్గా పడలేదు. నెక్స్ట్ది y డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ y త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0. ఓకే, దీన్ని క్లియర్ చేసి రాస్తాను, నీట్గా రాద్దాం. s పవర్ 4 y బార్ మైనస్ s క్యూబ్ y ఆఫ్ 0 మైనస్ s స్క్వేర్ y డాష్ ఆఫ్ 0
minus s y double dash of 0 minus y triple dash of 0. లాస్ట్ లో s ఉండకూడదు. ఇది ఎల్ ఆఫ్ వై త్రిబుల్ డాష్ మళ్ళీ మనం అనుకున్న ఫార్మేట్ ఎస్ క్యూబ్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ పవర్ 0 అంటే 1. ఫస్ట్ టర్మ్ వై బార్ మైనస్ వై ఆఫ్ 0 మైనస్ వై డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ వై డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 ఇలా వస్తాయి. ఎల్ ఆఫ్ వై డబుల్ డాష్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ 1. ఫస్ట్ ది వై బార్ మైనస్ వై ఆఫ్ 0 మైనస్ వై డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0. అంటే వెనక నుంచి రాస్తే మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందని రాస్తున్నాను. ఇంకా 2 ఫంక్షన్స్ మిగిలినాయి. ఎల్ ఆఫ్ వై డాష్ ఎస్ వై బార్ మైనస్ వై ఆఫ్ 0. లాస్ట్ ది ఎల్ ఆఫ్ వై అంటే ఓన్లీ వై బార్. ఇప్పుడు నీట్గా ఫార్ములాస్ రాస్తాను చూడండి. ఇది కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మీరు 1 minute ఉంచుతాను, నీట్గా రాసినట్టు తీసుకుందరు. కానీ అది మీకు అర్థం కావడం కోసం అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు నీట్గా రాద్దాం. ఎల్ ఆఫ్ వై అంటే వై బార్, ఎల్ ఆఫ్ వై డాష్ ఎస్ ఇంటూ వై బార్ మైనస్ వై ఆఫ్ 0. 2 టర్మ్స్ వస్తాయి. 1 డాష్ కి 2 టర్మ్స్, నో డాష్ కి 1 టర్మ్. ఎల్ ఆఫ్ వై డబుల్ డాష్ అంటే 3 టర్మ్స్ రావాలి. ఎస్ స్క్వేర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎస్ స్క్వేర్ వై బార్ ఎస్ ఇంటూ వై ఆఫ్ 0 మైనస్ వై డాష్ ఆఫ్ 0. ఎల్ ఆఫ్ వై త్రిబుల్ డాష్ ఎస్ క్యూ వై బార్ ఎస్ స్క్వేర్ వై ఆఫ్ 0 ఎస్ ఇంటూ వై డాష్ ఆఫ్ 0 minus y double dash of 0. Last one, L of y fourth dash s power 4 y bar s cube y of 0 s square y dash of 0 s y double dash of 0 minus y triple dash of 0. y fourth dash అంటే త్రిబుల్ డాష్ వరకు వచ్చి అవుతుంది. y డబుల్ డాష్ అంటే 1 డాష్ వరకు వచ్చి అవుతుంది. దీన్ని మీరు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మీకు ఒకసారి కావాలంటే గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను. ఇది రేపు క్లాస్కి ఇది ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములాస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే మీకు వర్కింగ్ రూల్ చెప్తాను. అసలుకి వర్కింగ్ రూల్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం ప్రాసెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. స్టెప్ 1, అప్లై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయండి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి రెండు వైపులా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయండి. స్టెప్ 2, expand it by using above formulas. పైన ఉన్న ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసుకొని వాటిని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. అంటే ఎల్ ఆఫ్ వై డాష్ వై డబుల్ డాష్ వై త్రిబుల్ డాష్ ఉన్నాయి కదా, దాని ప్రకారం ఆ ఇచ్చిన దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 3, సాల్వ్ ఫర్ వై బార్. మీకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో ఓన్లీ వై బార్ మాత్రమే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, లేదంటే ఒక స్టెప్ వేద్దాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ కండిషన్స్, substitute initial value conditions
and solve for y bar. మనకి y of 0, y dash of 0, y double dash of 0 వాల్యూస్ క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు. వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి వాటిని ఇనిషియల్ వాల్యూ కండిషన్స్ అంటాం. వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి మీరు ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ y బార్ ఉండాలి, మిగతా టర్మ్ అంతా రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ y బార్ ఉండాలి, మిగతా అన్ని రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయే విధంగా చూడాలి. తర్వాత అప్లై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్. మనం చెప్పాం కదా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తామని. అప్లై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేయండి. అది స్టెప్ 4. స్టెప్ 5 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అప్లై ఎల్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా ఫస్ట్ లాప్లాస్ అప్లై చేసాం, తర్వాత చివరిలో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కూడా అప్లై చేస్తాం. సో టు గెట్ ది ఆన్సర్. ఎప్పుడైతే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేసామో మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ 5 స్టెప్స్. ఫస్ట్ అప్లైయింగ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ ది ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ substituting the initial value conditions. Initial value conditions అంటే y of 0, y dash of 0, y double dash of 0. It is given in the problem ఇచ్చేస్తాడు. And solve the equation into partial fraction method, applying inverse Laplace transform on both sides, then getting the required results. అదే ఇది వర్కింగ్ రూల్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. కన్వల్యూషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, 60% ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి లాప్లాస్ అనే టూల్ని వాడడానికి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే 95% ఇంపార్టెంట్. కన్వల్యూషన్కి వెయిటేజ్ మనం 60 ఇస్తే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఎంత వాళ్ళు 95%. అన్నిటిలో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్లు ఎక్కువగా. అంటే మిగతాయి కూడా ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదంటే మల్టిప్లికేషన్ బయాస్, డివిజన్ బయాస్, లేకపోతే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవే. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ కన్వల్యూషన్ థియరమ్, థర్డ్ వన్ ఈస్ సాల్వ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఈ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే మీకు ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ నుంచి గ్యారంటీగా 7 or 8 వస్తుంది. లాప్లాస్లో కావాలంటే ఏమేమి కావాలి మనకి, లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ కావాలి, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్, డివిజన్ బై టీ, మల్టిప్లికేషన్ బై టీ, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ బై టీ పవర్ ఎన్, డివిజన్ బై టీ, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్, ఇవన్నీ కావాలి. దాంతోపాటు మీకు ఎలాగో 2 మార్క్స్ లేవు కాబట్టి డెఫినేషన్స్ డిస్కస్ చేయలేదు. యూనిట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో చదువుకోండి దాంట్లో. సో రేపు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ఒక 5 minutes టైం ఉంటే ఒకసారి డెఫినేషన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది ఈరోజు క్లాసు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? పార్టిసిపెంట్స్ తగ్గిపోయారు బాగా.